గుడ్ ఈవినింగ్. వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. అలాగే విశాఖపట్నంలో ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లలో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, అలాగే మియాపూర్, షేరలింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ప్రస్తుతం మన స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers.
Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లేస్. థ్యాంక్ యూ అండి. సార్ ఫస్ట్ కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు, సంధ్య విజయవాడ నుంచి. మాట్లాడండి, మీ డౌట్ అడగండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నమస్తే సంధ్య గారు. సార్ అంటే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం కి జనరల్ బీబీఏకి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? ఓకే, జనరల్ బీబీఏలో వచ్చేపాటికి మీకు సబ్జెక్ట్స్ లైక్ ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, హెచ్ఆర్ ఈ సబ్జెక్ట్స్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయమ్మా. సో మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఎక్కువగా ఉండి చదివేది బీబీఏ, జనరల్ బీబీఏ. అలాగే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజంలో ఏంటంటే జనరల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ వీటితో పాటు మీకు ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం సబ్జెక్ట్స్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన బేసిక్ సబ్జెక్ట్స్, ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి అనమాట. అంటే ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని స్పెషలైజేషన్గా చదవటం మూలంగా రేపొద్దున మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా కానీ మంచి టూరిజం ప్లేసెస్లో, మంచి హాస్పిటాలిటీ రిలేటెడ్ ప్లేసెస్లో, మంచి టూరిస్ట్ ప్లేసెస్లో మీకు జాబ్స్ రావటమే కాకుండా చాలా బ్రహ్మాండమైన ప్యాకేజ్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో సబ్జెక్ట్స్ పరంగా మీకు ఏంటి ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ దీంట్లో యాడ్ ఆన్ అయ్యి ఉంటాయి అన్నది మీకు మన వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే sun.edu.in వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే బీబీఏ జనరల్లో 6 సెమిస్టర్లకి ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, 36 సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి, అలాగే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజంలో 36 సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి అన్నది చాలా క్లియర్గా మీకు సబ్జెక్ట్స్తో సహా ఉంటాయి ఆ కరికులంలో. మీరు ఒక్కసారి అట్లా గో త్రూ అవ్వండి. ప్రొఫైల్, జాబ్ ప్రొఫైల్ అయితే మాత్రం మీరు ఇటుపక్క హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్ చేస్తారు కాబట్టి ఎక్కువగా కార్పొరేట్ ఆర్గనైజేషన్స్లోకి లేకపోతే రీటైల్ మార్కెట్లోకి, ఇలా బ్యాంకింగ్లోకి, ఫైనాన్స్లోకి అలా వెళ్ళే అవకాశాలు ఉంటాయి. అలాగే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేస్తే ఎక్కువ హాస్పిటాలిటీ, టూరిజం, ట్రావెల్ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లోకి మంచి జాబ్స్ వచ్చాయి. అంటే ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్ ఇలాంటి వాటిలో కూడా జాబ్స్ వస్తాయి. సో ఎటుపక్క మీకు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ మీకు వెళ్ళాలని ఉంది, ఏ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ని లీడ్ చేయాలని ఉందో మీ చాయిస్ కాబట్టి ఆ చాయిస్ ప్రకారం మీరు కోర్స్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు, ప్రభు పొబ్బిల్ నుంచి. మాట్లాడండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రభు గారు. హలో సార్. చెప్పండి ప్రభు గారు, చెప్పండి. నాది ఎంతో బైపీసీ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. ఇప్పుడు బైపీసీ చదివాను కాబట్టి నెక్స్ట్ మా కాలేజీలో ఏం కోర్సెస్ ఉన్నాయని. ఓకే, బైపీసీ చదివిన పిల్లలకి కానీ ఎంపీసీ చదివిన పిల్లలకి కానీ అంటే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే పిల్లలకి మన దగ్గర బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా జాయిన్ అవ్వచ్చు. మీరు విజయనగరం నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి విశాఖపట్నం అనేది మీకు జస్ట్ 1 అవర్ జర్నీయే. సో మీరు సాగర్ నగర్లో ఉన్న మన క్యాంపస్కి కానీ లేకపోతే ద్వారకానగర్లో ఉన్న మన క్యాంపస్కి కానీ వెళ్తే మీకు పూర్తి వివరాలు అంటే ఏ హాస్పిటల్స్లో మీకు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో పెడతాము, మీకు సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి, మీకు ఆన్ జాబ్
ట్రైనింగ్ తర్వాత మీకు ప్లేస్మెంట్స్ ఎక్కడ వస్తాయి, ఇవన్నీ కూడా చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో ఒక్కసారి కాలేజ్కి వెళ్తే బెటర్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే కాలేజీలో మీరు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా చూడొచ్చు, మీ సీనియర్స్ ఎలా ఉంటారో చూడొచ్చు, ఆ సీనియర్స్తో మీరు మాట్లాడవచ్చు, అలాగే సీనియర్స్ని అడిగి మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఇక్కడ చదువు ఎలా ఉంటుంది, అకాడమిక్స్ ఎలా ఉంటాయి, అలాగే ప్రాక్టికల్స్ ఎలా ఉంటాయి. ఎందుకంటే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్కి ఫుడ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ప్రాక్టికల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రాక్టికల్స్ ఎలా నేర్పిస్తారు ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవచ్చు. అన్నింటిగానే ముఖ్యంగా ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో ఇస్తారు అంటే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, అలాగే ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్, అలాగే హెల్త్ సంబంధించిన హెల్త్ ఇన్స్పెక్టర్స్గా కానీ ఇలాంటి డిపార్ట్మెంట్స్లో మీకు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేస్తారు కాబట్టి మీకు చాలా బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా చాలా బాగుంటాయి. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు. కాకినాడ నుంచి ప్రదీప్, మాట్లాడండి. నమస్తే సార్. నమస్తే ప్రదీప్ గారు. సార్ నాది డిగ్రీ అయిపోయింది నాది. ఓకే అండి. అయితే మన దగ్గర హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో సంవత్సరాల కోర్సులు అలాగే ఉన్నాయి సార్? డెఫినెట్గా అండి. డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలకి 1 year ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, 1.5 year ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. 1 year ప్రోగ్రామ్ వచ్చి డిప్లొమా ప్రోగ్రాము, అదే 1.5 year ప్రోగ్రామ్ వచ్చి కల్నరీ ఆర్ట్స్. కానీ రీసెంట్గా మీరు డిగ్రీ అయ్యి మీకు ఇంకా చదువుకునే టైం ఉంది, కొంచెం స్తోమత కూడా ఉంది, కొంచెం డబ్బులు కూడా కొంచెం ఖర్చు పెట్టగలరు అంటే మీకు ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అన్నది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అవుతుందండి. ఎంఎస్ చేయడానికి ఇంతకుముందు మనం విదేశాలకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండేది. ఇప్పుడు ఎంఎస్ చేయాలి అంటే మన రాష్ట్రాల్లోనే అటు విశాఖపట్నం ఇటు హైదరాబాద్లో సన్ కాలేజ్ ఆఫర్ చేస్తుంది ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అన్న ప్రోగ్రాము. ఈ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత మీకు పిహెచ్డి చేయాలన్నా చేయొచ్చు, లేదు మీకు మంచి ఉద్యోగాలు కావాలన్నా కానీ మేము ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తాం జరుగుతుంది. అలాగే మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అండి, ఎస్పెషల్లీ ఇంజనీరింగ్ డ్రాప్ అయిన వాళ్ళు కూడా అంటే ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయ్యి మధ్యలో ఒక్కోసారి డ్రాప్ అయిపోయి ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయి పిల్లలు కూడా వచ్చి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవుతున్నారు అంటే బికాజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్, ఇవన్నీ మేము ఫస్ట్ నుంచి కూడా స్టూడెంట్ని ట్రైన్ చేస్తాం. అలా ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి స్టూడెంట్స్కి అంత ఇంట్రెస్ట్గా ఇటుపక్క వస్తున్నారండి. ఇవాళ ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ఉద్యోగ అవకాశాలు అది విదేశాల్లో సైతం అనమాట. సో అత్యధికంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు వచ్చేది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలకి. సో మీరు ఆ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను. అంటే 1 year ప్రోగ్రాము, 1.5 year ప్రోగ్రామ్, డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్ కంటే ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే మీకు బికాజ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ క్వాలిఫికేషన్ కాబట్టి ఎంఎస్ చేస్తే చాలా బాగుంటుందండి. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు. శ్వేత అన్నవరం నుంచి, మాట్లాడండి. హలో శ్వేత గారు చెప్పండి. నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్ నాది ఇంటర్ ఒక సబ్జెక్ట్ ఉండిపోయింది సార్. ఓకే అండి. నేను బిహెచ్ఎం కోర్స్ చేయాలనుకుంటున్నాను సార్. ఓకే. ఏదైనా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా సార్ దానికి? డెఫినెట్గా అమ్మ. అంటే మీరు బీహెచ్ఎం బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవాలి అంటే ఇంటర్ కంప్లీట్ అయి ఉండాలి, లేదంటే ఇంటర్కి ఈక్వలెంట్గా ఏదైనా కానీ కంప్లీట్ అయి ఉండాలి. అంటే 3 years డిప్లొమా కానీ లేకపోతే 12th కానీ ఇలా ఏదైనా కంప్లీట్ అయి ఉండాలి కాబట్టి మీకు బీహెచ్ఎంలో సీటు ఇవ్వగలుగుతాం. కాకపోతే మీరు ఒకటే సబ్జెక్ట్ మీ అంటే బ్యాక్లాగ్ ఉందంటున్నారు కాబట్టి దేర్ ఇస్ వన్ ఛాన్స్ ఏంటంటే మీకు 1 sitting త్రూగా అంటే ఓపెన్ స్కూల్ త్రూగా మీకు ఇంటర్మీడియట్ మిమ్మల్ని ఎన్రోల్ చేసి దాంట్లో మీకు ఆ సబ్జెక్ట్ క్లియర్ అయిపోయేటట్టు చేసి మీకు వెంటనే ఈ సంవత్సరమే 1 year వేస్ట్ అవ్వకుండా పై చదువులకు వెళ్ళేటట్టు అంటే డిగ్రీలో చదువుకునేటట్టు మీకు ఈ సంవత్సరమే వెసులుబాటు కలిగించడం జరుగుద్దమ్మా. డెఫినెట్గా ఇలా చేసే పాసిబిలిటీ ఉంది. కాకపోతే ఇది ఎన్రోల్మెంట్ చేసి ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు కట్టి ఎగ్జామ్ రాయడానికి చాలా తక్కువ సమయం ఉంది కాబట్టి మీరు ఇమీడియట్గా కాలేజ్ని అప్రోచ్ అవ్వండి. కాలేజ్ని అప్రోచ్ అయితే మీ యాటిట్యూడ్ అంటే మీకు సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే బాగా చదువుకునే పిల్లలు ఒక్కోసారి 1-2 సబ్జెక్టులో అంటే ఫెయిల్ అవ్వచ్చు. అంటే అది అనేకమైన కారణాల మూలంగా అంటే ఫ్యామిలీలో ఏదైనా ఇబ్బందులు రావడం మూలంగా కానీ పర్టికులర్గా ఆ రోజు మీరు సరిగ్గా చదవకపోవటం కానీ ఇలా ఇప్పుడు దాకా చదివిన చదువు అంతా ఒక్కసారిగా వృధా అయిపోతుంది, 1 year వేస్ట్ అయిపోతుందని తల్లిదండ్రులు కంగారు పడుతూ ఉంటారు, మీరు కంగారు పడుతూ ఉంటారు. అలాంటి పిల్లలకి అలాంటి ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్లో ఉన్న పిల్లలకి డెఫినెట్గా మేము హెల్ప్ చేస్తాము. ఎలా అంటే 1 sitting ఇంటర్మీడియట్ త్రూగా మీకు ఆ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయించి ఇంటర్ కంప్లీట్ చేయించి 1 year వేస్ట్ అవ్వకుండా ఈ సంవత్సరమే మిమ్మల్ని డిగ్రీలోకి తీసుకునే అవకాశం అయితే ఉంది. కాకపోతే మీ సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ సార్ అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అందరూ చేస్తారు అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు, కానీ లేడీస్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మీరు రకరకాల కారణాలు అని చెప్పారు కదా సార్, అంటే వాళ్ళు ఒకవేళ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేస్తే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది?
డెఫినెట్గా ఆడపిల్లలకి చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్. బికాజ్ ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి కావాల్సిన బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే పేషెన్స్ అండి, అంటే సహనం. ఈ సహనం మగపిల్లలతో పోలిస్తే ఆడపిల్లలకి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాగే గెస్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయటం, మనం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆడపిల్లల్ని ఇంట్లో అంటే మనకు తెలియకుండానే మనం చెప్తాం అనమాట. చిన్న చిన్న పనులు చెప్తాం. ఎవరైనా ఇంటికి గెస్ట్ వచ్చినా, ఫ్రెండ్స్ వచ్చినా, రిలేటివ్స్ వచ్చినా మంచినీళ్ళు ఇవ్వమ్మా, కాఫీ పెట్టమ్మా, టీ ఇవ్వమ్మా అని చెప్తూ ఉంటాం. సో ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఆడపిల్లకి ఇంట్లో ఇలాంటి చిన్న చిన్న అంటే సర్వీస్ చేయటం అన్నది అలవాటు అవుద్ది, గెస్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడం అలవాటు అవుద్ది. అలాగే సహనం అన్నది ఆడపిల్లలకి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళు ఎగ్జాక్ట్గా హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీకి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సూట్ అవుతారండి. అందుకే గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్గా, పిఆర్ఓస్గా, మార్కెటింగ్ మేనేజర్స్గా, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ మేనేజర్స్గా ఆడపిల్లలు చాలా బ్రహ్మాండంగా క్లిక్ అవుతున్నారండి. చాలా బ్రహ్మాండమైన పొజిషన్స్లోకి వెళ్తున్నారు. అలాగే ఎయిర్లైన్స్లో కూడా అనమాట, ఎయిర్ హోస్టెస్గా, ఎయిర్ టికెటింగ్లో, గ్రౌండ్ స్టాఫ్గా కూడా, ఇన్ఫ్యాక్ట్ గ్రౌండ్ స్టాఫ్గా కూడా వీళ్ళు చాలా బ్రహ్మాండంగా వర్క్ చేస్తున్నారు, బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు. అందుకే మగపిల్లలతో పోలిస్తే ఆడపిల్లలకి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కువే కాదు, శాలరీస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటున్నాయి అమ్మ. బ్రహ్మాండమైన ప్రోగ్రామ్ ఇది ఆడపిల్లలకి, చాలా బ్రహ్మాండంగా ఎంకరేజింగ్గా ఉంది. ఇవాళ రోజున ఆడపిల్లలు చాలామంది ఎక్కువ వచ్చి సన్లో జాయిన్ అవుతానికి కారణం కూడా లేడీస్ ఎక్కువ, మా స్టాఫ్ మెంబర్స్, అడ్మిన్ స్టాఫ్, టీచర్స్ ఎక్కువ లేడీస్ ఉండటం మూలంగా ఆడపిల్లలకి చాలా అనుకూలంగా ఉండే వాతావరణం మన కాలేజ్. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు. నర్సాపూర్ నుంచి అవినాష్, మాట్లాడండి. హలో సార్. అవినాష్ చెప్పండి. ఇది నేను బైపీసీ చేశాను. ఇది ఓకే, బైపీసీ చదివారా? ఇది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. బైపీసీకి సంబంధించిన ఇంకా ఏమైనా కోర్సెస్ ఉన్నాయని? డెఫినెట్గా బైపీసీ చదివిన పిల్లలకి మన దగ్గర బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఈ 2 ప్రోగ్రామ్సే కాకుండా మీకు కావాలి అనుకుంటే కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ కూడా చదివే అవకాశం ఉంది. సో ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా చదవచ్చు. సో బైపీసీ చదివే పిల్లలు సామాన్యంగా చాలా బ్రైట్ స్టూడెంట్స్, 90% అబవ్ వస్తుంది కాబట్టి మన దగ్గర స్కాలర్షిప్స్ 90%. మీ మన దగ్గర జాయిన్ అయ్యే ముందు ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషన్లో మీకు 90% వస్తే కనుక మీకు మెరిట్ స్కాలర్షిప్ కింద అప్ టు 1 lakh rupees దాకా మీకు ఫీజులో డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది కాలేజ్ తరపు నుంచి మేనేజ్మెంట్ హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ డిసిషన్ టు ఎంకరేజ్ బ్రైట్ స్టూడెంట్స్ అనమాట. అలాగే 80% అబవ్ వచ్చిన స్టూడెంట్స్కి 50,000 దాకా మీకు మెరిట్ స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది టు ఎంకరేజ్ బ్రైట్ స్టూడెంట్స్. బాగా చదువుకునే పిల్లలకి ఒక క్యాస్ట్, కమ్యూనిటీతో సంబంధం లేకుండా, ఒక రీజియన్తో, రిలీజియన్తో సంబంధం లేకుండా బాగా చదువుకునే పిల్లలందరికీ ఈ స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో మీరు డెఫినెట్గా 80%లో కానీ 90%లో కానీ ఉంటారు కాబట్టి మీకు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ, బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ కానీ, ఈ 3 కోర్సెస్లో ఏ కోర్స్ అయినా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. మీరు కాకినాడ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి విశాఖపట్నం జస్ట్ 2 hours, 2.5 hours దూరంలో ఉంది. మీకు హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ కూడా క్యాంపస్లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు కాలేజీలో జాయిన్ అయినాక హాస్టల్ కూడా కాలేజీలోనే ఉంటుంది, క్యాంపస్లోనే ఉంటుంది. మీరు హాస్టల్ కూడా అక్కడే జాయిన్ అయిపోతే కనుక మీకు అన్ని విధాలా చాలా సదుపాయంగా, చాలా అంటే బ్రహ్మాండమైన పొజిషన్లోకి వెళ్తాకి మీకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేయగలుగుతాం. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు. అమలాపురం నుంచి కీర్తన, మాట్లాడండి. నమస్తే కీర్తన. నమస్తే సార్. నమస్తే, నేను అమలాపురం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్. చెప్పండి. ఇది నాకు బిఎస్సీ అయ్యింది సార్. ఇంట్లో ఎంఎస్సీ, ఎంబీఏ అని చెప్తున్నారు కదా, అది మాకు అవైలబిలిటీ ఉంటుందా సార్? అట్లా మాకు ఉపయోగం ఉంటుందా అది ఆ కోర్స్ చేస్తే? డెఫినెట్గా అండి. మీరు బీఎస్సీ కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎంఎస్సీ కాదండి, ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అనమాట. ఇది 2 years ప్రోగ్రామ్ ఎంఎస్లో, సో అంటే మాస్టర్స్లో అనమాట. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మొత్తం 4 సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అంతా కూడా మీరు కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటారు, ప్రాక్టికల్స్ బాగా నేర్చుకుంటారు. ఎక్కువగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్, ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీకు ఎక్కువ ప్రాక్టికల్స్ అన్నీ కూడా కాలేజీలో నేర్పిస్తారు. సెకండ్ ఇయర్ అంతా కూడా మిమ్మల్ని ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో పెట్టేస్తారండి. అంటే మీరు విశాఖపట్నంలో అడ్మిషన్ తీసుకుంటే మీకు రాడిసన్ రిసార్ట్స్లో కానీ, పేమా హెల్త్ రిసార్ట్స్లో కానీ, లేకపోతే కనుక నోవోటెల్ హోటల్లో కానీ, తాజ్ హోటల్లో కానీ, లేకపోతే గ్రాండ్ బే హోటల్లో కానీ, లేకపోతే వాటర్ క్లబ్లో కానీ, లేకపోతే గోల్ఫ్ క్లబ్లో కానీ, ఇలాంటి ప్లేసెస్లో మీకు సెకండ్ ఇయర్ అంతా కూడా ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్గా పెడతారు. అంటే మీరు కాలేజ్కి 2 రోజులే వస్తారు, వారంలో మొత్తం 5 రోజులు మీరు అక్కడికి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారు. అంటే మీరు ఒక ఆఫీస్కి వెళ్ళినట్టే రెగ్యులర్గా వెళ్తారనమాట. ఓన్లీ మీకు కరికులం కవర్ చేసుకోవడానికి, చదువుకోవడానికి, అంటే ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవడానికి మీకు వారానికి 2 రోజులు సరిపోద్ది. సో ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్కి వెళ్తాం మూలంగా అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే మీకు అక్కడ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్, మీరు రియల్ టైం వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్తో పాటు మీకు స్టైఫండ్ మంత్లీ ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ కూడా
15,000 నుంచి 20,000 దాకా మీకు స్టైఫండ్ కూడా వచ్చే ఏర్పాటు మేము చేయగలుగుతాము. డెఫినెట్గా అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లోనే మీకు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ పెట్టగలుగుతాం. సో సెకండ్ ఇయర్లోనే మీకు 2 lakhs నుంచి 3 lakhs దాకా సంపాదించే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ కోర్సు కంప్లీట్ అయిపోయినాక, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతే, మీరు 4 semesters కంప్లీట్ అయిపోయినాక మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్, మీ ఏజ్ కనుక 27 years బిలో అయితే కనుక మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఇచ్చే అవకాశం మాకు దక్కుద్ది. సో మీకు అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా టూరిజంలో, ట్రావెల్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో, అలాగే బిజినెస్లో బాగా డెవలప్ అయిన కంట్రీస్లో ఏ కంట్రీలో కావాలంటే ఆ కంట్రీలో మీకు ప్లేస్మెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అది కూడా కాలేజ్ తరపు నుంచి మేమే ప్రామిస్ చేస్తాము. ఓకే సార్, అలా ఇవ్వడానికి అంటే పర్సంటేజ్ దానికి ఏమైనా ఉంటుందా సార్? ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్కి అంటే ముఖ్యంగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి కావాల్సింది ఏంటంటే పర్సంటేజ్ కంటే హార్డ్ వర్క్ అండి, యాటిట్యూడ్, బాడీ లాంగ్వేజ్, పర్సనాలిటీ, అలాగే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనమాట. అంటే చదువులో 90% వచ్చినా కానీ ఒక్కోసారి ఎదుటి మనిషితో మంచి అంటే గెస్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయకపోయినా, హార్డ్ వర్క్ చేయకపోయినా, ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ లేకపోయినా, మెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా లేకపోయినా హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సామాన్యంగా స్టూడెంట్స్ సక్సెస్ అవ్వలేరండి. ఇవన్నీ ఉంటేనే చదువు అన్నది యాడ్ ఆన్ అవుద్ది అనమాట. బట్ ఓన్లీ చదువు ఒకటే ఉండి ఇవన్నీ అంటే పర్సనాలిటీ లేకుండా, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేకుండా, ఇవన్నీ అదర్ స్కిల్స్ లేకపోతే మాత్రం స్టూడెంట్ కాన్ బి ఏ సక్సెస్ఫుల్ ఒక అంటే సక్సెస్ఫుల్ జాబ్ చేసే మనిషిలాగా తయారవ్వలేడు అనమాట. సో ఒక మంచి అంటే జాబ్ చేయాలి, మంచి ప్రమోషన్స్ రావాలి, మంచి శాలరీ హైక్స్ రావాలంటే మాత్రం తప్పకుండా చదువుతో పాటు ఈ స్కిల్స్ అన్నీ కూడా డెవలప్ చేసుకుంటేనే చాలా బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంటుందండి. ఓకే, ప్రజెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగంలో అంటే ట్రెండ్కి తగ్గట్టు అంటే కోర్సు కంటెంట్ అప్డేట్ అవుతుందా సార్? డెఫినెట్గా అండి. ఆ చేసే బాధ్యత మేము కంపల్సరీగా కాలేజ్గా మేము తీసుకోవాలి, అలాగే యూనివర్సిటీస్ తీసుకోవాలి, అలాగే ఏఐసిటి, యూజీసీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉందండి. ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది ఏంటంటే చాలా ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ ఇండస్ట్రీ అండి. హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ చాలా ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ ఇండస్ట్రీ. మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మన కళ్ళ ముందు మనమే చూస్తూ ఉన్నాం. 20 సంవత్సరాల క్రితం హైదరాబాద్ లాంటి సిటీలో ఎన్ని 5-star హోటల్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 20 సంవత్సరాల తర్వాత ఎన్ని 5-star హోటల్స్ ఉన్నాయి. అలాగే కేఎఫ్సి లాంటిది కానీ, మెక్డీ కానీ, లేకపోతే ఇలాంటి జాయింట్స్ అసలు ఇంతకుముందు ఉండే 20 years బ్యాక్ లేవు. ఇవన్నీ ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్స్ అనమాట. ఇలాంటి బ్రాండ్స్ ఎన్నొచ్చినాయి. అలాగే పబ్స్ ఎన్నొచ్చినాయి. పబ్స్ అన్నది వాళ్ళ రోజున మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ఒక టూరిజం ప్లేస్ కాబట్టి టూరిస్ట్ రావాలి అంటే నైట్ లైఫ్ లేకపోతే కనుక టూరిస్ట్ ఆ సిటీకి రావడమే చాలా ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది అనమాట. సో టూరిజం డెవలప్ అవ్వాలి అంటే కనుక నైట్ లైఫ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ప్రతి ఏరియాలోనూ పబ్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. పబ్స్ అన్నది వి టేక్ ఇట్ అనే రాంగ్ మీనింగ్ అండి. పబ్స్ ఈజ్ ద రిలాక్సింగ్ ప్లేస్ వేర్ అంటే ఒక వర్క్ చేసిన స్ట్రెస్లో నుంచి బయటికి రావడానికి ఆ పబ్స్కి వెళ్తే కొంచెం ఆ మ్యూజిక్ కోసం వెళ్తారు. కానీ అక్కడ అలాంటి ప్లేసెస్ ఎన్ని ఉంటాయో అలాంటి ప్లేసెస్లో కూడా వీళ్ళకి జాబ్స్ వస్తాయి కాబట్టి సో ఇవాళ రోజున 20 years బ్యాక్ పోలిస్తే ఇవాళ రోజున కొన్ని 100 రెట్లు ఇలాంటివి వచ్చినాయి. దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉందో. ఓకే, ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ కోసం అంటే ప్రత్యేకమైన శిక్షణలు ఏమైనా ఉంటాయా సార్? డెఫినెట్గా అండి. ప్రతి స్టూడెంట్ని వీ ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ ఈక్వల్ అండి. కాకపోతే ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్కి, ఇంటర్నేషనల్ ఆన్ జాబ్కి, లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్కి వెళ్ళాలంటే మాత్రం కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి దే షో స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. అంటే చాలా వరకు అంటే 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అబ్రాడ్ వెళ్ళడానికే ట్రై చేస్తారు. అమెరికా లాంటి దేశానికి కానీ, యూరోప్ లాంటి దేశాలకు కానీ, కెనడా కానీ, న్యూజిలాండ్ కానీ, ఆస్ట్రేలియా కానీ, అబుదాబి కానీ, లేకపోతే దుబాయ్ కానీ, కువైట్ కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్కి డెఫినెట్గా వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తారు. అలాగే మేము కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తాం. వై? బికాస్ ఇక్కడ కంటే కూడా మన దేశంలో కంటే కూడా ఇలాంటి దేశాలకు వెళ్తే వర్క్ చేసినప్పుడు దే గెట్ ఆల్మోస్ట్ 5 times 6 times శాలరీ అండి. అంటే ఇక్కడ 10,000 రూపీస్ సంపాదించే వాళ్ళు అక్కడ 60,000 రూపీస్ సంపాదిస్తారు, లేకపోతే 1 lakh సంపాదిస్తారు. సో అంత అమౌంట్స్, పెద్ద అమౌంట్స్, పెద్ద జీతాలు, పర్క్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దే కెన్ సపోర్ట్ దేర్ ఫ్యామిలీ. అంటే వాళ్ళు ఇండియాకి డబ్బులు పంపించి వాళ్ళ ఫ్యామిలీని బాగా సపోర్ట్ చేయగలుగుతారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీని అప్లిఫ్ట్ చేయగలుగుతారు, వాళ్ళు బ్రహ్మాండమైన ఫ్యూచర్ అనుభవిస్తారు అనమాట. సో ఇలాంటివన్నీ చేయాలి అంటే కనుక ఫస్ట్ డే నుంచి స్టూడెంట్ కాలేజీకి కూడా సపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎలా అంటే రోజు రెగ్యులర్గా కాలేజీకి వచ్చి అంటే ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఉన్నప్పుడే మేము అతనికి క్లాస్లో థియరీ క్లాసెస్ చెప్పడం కానీ, మంచి రోజు ప్రాక్టికల్స్ చెప్పడం కానీ, నేర్పించడం కానీ, అలాగే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ చాలా ఉంటాయండి. స్కిల్స్ డెవలప్ చేయటం అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ కానీ, గ్రూమింగ్ క్లాసెస్ కానీ ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి. అవన్నీ చేపియాలంటే స్టూడెంట్ క్లాస్లో ఉండటం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ అస్ బై గివింగ్ 85% అటెండెన్స్ అండి. ఓకే సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ అందించే కోర్సుల గురించి చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సార్. థ్యాంక్ యూ అండి.
ఇది ఇవాళ కెరీర్ ప్లస్. నెక్స్ట్ న్యూస్ అప్డేట్స్ ఉంటాయి. స్టే ట్యూన్ టు సాక్షి.